স্বর্গনন্দন আজি অপরাধী বেশ সাজি। স্বর্গনন্দন আজি অপরাধী বেশ সাজি। কলকথা পথে কান্দে ক্রুশ নেই, কলকথা পথে কাঁধে ক্রুশ নেই যাଉଛନ୍ତି ପାପ ବହି। ସ୍ୱର୍ଗନନ୍ଦନ ଆଜି ଅପରାଧୀ ବେଶ ସାଜି। ସ୍ୱର୍ଗନନ୍ଦନ ଆଜି অপরাধী বেশ সাজি। অধীর আবেগে পাপিনি কহে, ক্ষমিলে যে পাপ তার। নির্দোষ হই সে পুଣି আজি বহে পাপি পাপ ভার। অধীর আবেগে পাপিনি কহে, ক্ষমিলে যে পাপ তার। নির্দোষ হই সেই পুଣି আজি বহে পাপি পাপ ভার। ঈশ্বর নন্দন নিঃসঙ্গ যে আজি, ঈশ্বর নন্দন নিঃসঙ্গ যে আজি পাশে তার নাহি কেহি। পাশে তার নাহি কেহি। স্বর্গনন্দন আজি অপরাধী বেশ সাজি। স্বর্গনন্দন আজি অপরাধী বেশ সাজি। ঝুঁটি যায় পাদ ক্রুশর ভারে, শির অটে কণ্টকিত। বুঝি দেই আখি পিতর কান্দে, কান্দে বাটি ময়ন্ধ। ঝুঁটি যায় পাদ ক্রুশর ভারে, শির অটে কলঙ্কিত। বুঝি দেই আখি পিতর কান্দে, কান্দে বাটি ময়ন্ধ। অন্ধ আখি তার খোলি ଅଛି ଯିଏ, অন্ধ আখি তার খোলি ଅଛି ଯିଏ তার পুଣି দশায়ে। স্বর্গনন্দন আজি অপরাধী বেশ সাজি। স্বর্গনন্দন আজি অপরাধী বেশ সাজি।
କୋରୋଡ଼ା ମାଡ଼ ସିଆର ଟାଣି କୋମଳ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ କାନ୍ଦି ଉଠେ ନାରୀ ଦେଖି ଏ ଦୁଃଖ ପଥରର କୋହ ଆସେ କୋରୋଡ଼ା ମାଡ଼ ସିଆର ଟାଣେ କୋମଳ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ କାନ୍ଦି ଉଠେ ନାରୀ ଦେଖି ଏ ଦୁଃଖ ପଥରର କୋହ ଆସେ ତଥାପି କୋମଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ତଥାପି କୋମଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ କହି ସ୍ୱର୍ଗ ନନ୍ଦନ ଆଜି ଅପରାଧୀ ବେଶ ସାଜି ସ୍ୱର୍ଗ ନନ୍ଦନ ଆଜି ଅପରାଧୀ ବେଶ ସାଜି ଗଲଗଥା ପଥେ କାନ୍ଧେ କୃଷ ନେଇ ଗଲଗଥା ପଥେ କାନ୍ଧେ କୃଷ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପାପ ବହି ସ୍ୱର୍ଗ ନନ୍ଦନ ଆଜି ଅପରାଧୀ ବେଶ ସାଜି ସ୍ୱର୍ଗ ନନ୍ଦନ ଆଜି ଅପରାଧୀ ବେଶ ସାଜି दर्शक बंधु नमस्कार। संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क आनुकूल्य प्रसारित होता ए पुण्य सप्ताहर विशेष कार्यक्रम मध्य को आपण मान को स्वागत करुच्छे। आपण माने सप्ताह व्यापी ए विशेष कार्यक्रम को देखु अच्छे से आपण मान निकट में आम मैंने बहुत बहुत धन्यवाद अटू। केवल यही सप्ताह नुह किंतु या पूर्वर आपण माने प्रत्येक थर यही संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क आनुकूल्य प्रसारित होता समस्त कार्यक्रम को देखु अच्छे आशीर्वाद प्राप्त होती आने प्रभु को धन्यवाद दूचु। आज आम विशेष करके प्रभुकर धन्यवाद करूँ जे प्रभु आम मान को सुजोग देइछंती पुणी थरे प्रकार भाव एकत्रित हवापाई एवं ईश्वर वाक्य किछि चिंता करिवार पाई। तेबे प्रिय माने आम माने विशेष करके जानू जे गत रविवार ठारू आसंता रविवार पर्यंत ये जो सप्ताह को आमने पुण्य सप्ताह बोली कही था द होली वीक बा पैशन वीक ऑफ क्राइस्ट बोली की कही था जेहेतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पार्थिव जीवन रे यह थिला शेष सप्ताह आउ सेतिपाई शेष सप्ताहर प्रतिटी दिन रे से जहा किछि कले एवं कहिले ए सबुर गुरुत्व रही तार अर्थ नुहे जे एथि पूर्वरु से जहा किछि कहिथिले एवं जहा किछि करिथिले सेगुड़ी को गुरुत्वपूर्ण नुहे ना से प्रकार नुहे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट अल्प समय निमंते मनुष्य रूप से ए धरा पृष्ठ को आसीथिले। कहयाकु गले तांकर जन्मरु से मरण पर्यंत प्राय 33.5 वर्ष काल मात्र यौवन अवस्था से प्राण त्याग कले किंतु मृत्युवरण करी सेठी तांकर कहानी सरीगला नाही तांकर जीवन सेठी सरीगला नाही से मृत्यु को जय करी उठिले एवं आज मध्य जीवित अच्छंती आउ सेथिपाई से अल्प समय पाए मनीष शरीर रे ए धरा पृष्ठ रे जो रहिथिले जहा किछि करिसंती एवं जहा किछि कहिसंती प्रतिटी विषयर गुरुत्व अछि आउ सेथिपाई तांको संबंध रे ईश्वरंकर वाक्य रे पुंखानुपुंख भाव रे लेखा अछि जदिबा सबु किछि घटनार कथा किंबा से कहितबा समस्त कथा धर्मशास्त्र रे उल्लेख नाही केवल सेतिकी उल्लेख अछि जहा आपणकर उद्धारर निमंते मोर उद्धारर निमंते आवश्यक से विषय गुड़िक केवल अच्छी। तेबे
ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ସାରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗତ ରବିବାରରେ ତାହାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର କଥା ଆମମାନେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ କି ପ୍ରକାର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଛି ସେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, କିଛି ଫଳ ପାଇବା ଆଶାରେ ଗଲେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କି ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କର ଉପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟାମାଂସୀ ତୈଳ ଢାଳିକି ତାହାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଉପର କୋଠରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ କମି କମି ଆସୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଥିଲା ତାହାଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସେଇ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପର କୋଠରୀରେ ଜେରୁସାଲାମ ନଗରରେ ଥିବା ଉପର କୋଠରୀ, ଗୋଟେ ଘରର ଉପର କୋଠରୀରେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ଗୋପନରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଚାହୁଁଥିଲି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲି, ସେଇ କଥା ସେ କହିଲେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ କୋଠରୀଟି ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ ଜଣକର ଘର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଘରଟିକୁ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତାହା ଥିଲା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପାଳନର ସମୟ। ଅନେକ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଜେରୁସାଲାମ ନଗରରେ। ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ତତଃ 20 କିମ୍ବା 22 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜେରୁସାଲାମ ନଗରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନଗହଳିର ସମୟ ଅଟେ, କାରଣ ବିରାଟ ବଡ଼ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେହି ପର୍ବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଜିହୁଦୀମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, ସେଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକର ବଳିର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ। ସେଇ ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କେତେକ ନୈଷ୍ଠିକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜିହୁଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସେତେବେଳେ ଯେପରି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବା କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ଫେରିଯିବା ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଉପର କୋଠରୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କୋଠରୀରେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି। ରୁଟି ଅଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅଛି, ଗୋଟେ ବେସିନରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାୱଲଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମେଜ ଅଛି, ଟେବୁଲ ଅଛି, ପୁଣି ବସିବା ପାଇଁ ଆଉଜିକି ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ସବୁ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦର ପାଦୁକା ଫିଟେଇକି ତାକୁ ଧୋଇବା ଦରକାର ବା ପାଦକୁ ଧୋଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିବା ଦରକାର। ହେଲେ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦାସ ବା ଚାକର ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ବେସିନରେ ପାଣି ଅଛି, ଗାମୁଛା ଅଛି, ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଯୋଉଟାକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଆହାର ଅଟେ, ଏସବୁ ସେଠାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦ ଧୋଇବା କଥା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ, ବିଶେଷ କରିକି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ଅବଶ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଏ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖନ୍ତି। ଯୋହନ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଘଟଣାର କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଶେଷରେ କାହାକୁ ସେଇ କାମଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା,
ଏବଂ କୋଉମାନେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିଲେ ତାହା ମାନେ ବୁଝିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ଯାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟର ପାଦର ପାଦୁକା ଫିଟେଇକି ସେଇ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ନେଇକି ଗାମୁଛା ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇକି ପାଦ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୋଉମାନେ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲିକି ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା କଲେ। ସେ ଯେପରି ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ନଥାଏ, କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ନଥାଏ। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ ଯାହା କହେ ତାଙ୍କର ହାତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଦେଖାଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଠାରେ କଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଭୋଜ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଜଟି ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଜ। କାରଣ ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ଯେତେ ଥର ଏହା ପାଳନ କରିବ, ଯେତେ ଥର ଏହି ରୁଟିରୁ ଭୋଜନ କରିବ, ଏହି ପାନ ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରିବ, ସେତେ ଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଭୋଜ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଭୋଜ ଯେଉଁଟା ସେହି ଘଟଣାକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଭୋଜରେ ସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ରୋଟି ଏବଂ ପାନ ପାତ୍ର। ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ, ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେ ଯେଡ଼େ ସାଧାରଣ ହେଇଥାଉ ତାହା ଅସାଧାରଣରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ସେ ନିଜେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଅତି ନଗଣ୍ୟ, ନିକୃଷ୍ଟ, ଅତି ସାଧାରଣ ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି ପୁଣ୍ୟ ସପ୍ତାହର ବିଶେଷ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। କାରଣ ସେ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଆଣନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ତାହାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ତାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ସାଧାରଣ ରୋଟି, ସେଇ ସାଧାରଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ତ୍ୟାଗକୁ, ବଳିଦାନକୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି ଜୀବନ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଜୀବନ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେଇ ମେଜଟି, ସେଇ ଭୋଜଟି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସେଇ ଭୋଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେଇ ଭୋଜଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ସେ ନିଜେ ସେଇ ରୁଟିରୁ ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଇ ପାନ ପାତ୍ରରୁ ପାନ କଲେ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ। କିନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଜ ଯୋଉଟାକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ସେ ବଢ଼େଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ନିଅ ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ମୋହର ଶରୀର ଏହି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ମୋହର ରକ୍ତ ଏବଂ ସେଇ ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ ଏହି। ସେ ନିଜେ ସେଥିର ଅଂଶୀ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅଂଶୀ ହେବାର ନିମନ୍ତେ। ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ବସି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରୁ ପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନୀତି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ନିଅ ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କର, ଏଥିରୁ ପାନ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ହବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଅ ଭୋଜନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏହା ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅଂଶୀ ହେବା ବେଳେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିଁ ଅଟେ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିପାରୁ, ଆମେ ସମାଜରେ ରହିପାରୁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରୁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶରୀର କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ, ତୁମେ ନିଅ ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ହେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନେ ଏଥିରୁ ଅଂଶୀ ହେଉନାହଁ ତମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତରେ ରହୁ, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ କହିଲେ ଯେତେ ଥର ତୁମାନେ ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କରିବ, ପାନ କରିବ, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ରୁଟି, ସେଇ ପାନ ପାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାଦୁଗରୀ ନାହିଁ। ଏହା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଟା ସେଇ ସାଧାରଣ ରୁଟି, ସେଇ ସାଧାରଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ବିଷୟର ନିଦର୍ଶନ ମାତ୍ର। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି, ରୁଟି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାନ ପାତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାଉଛନ୍ତି। ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କେବଳ ପ୍ରତୀକ ବା ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଚିହ୍ନ ଥିଲା। କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାସ୍ତବତାକୁ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ତାହାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ରୁଟିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ମାଂସ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରକୃତ ରକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ନା, ସେ ପ୍ରକାର ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଆମେ ଏହି ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଚିହ୍ନ ନେଉ ବାସ୍ତବ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନିମନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏହା ନୂତନ ନିୟମ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଏବଂ ଏହି ଭୋଜକୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ମେଷର ରକ୍ତରେ ପୁରାତନ ନିୟମ ବା ପ୍ରଥମ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସିନୟ ପର୍ବତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଠାରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମେଷର ରକ୍ତରେ ସେ ନିୟମକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ସେଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଜା ବା ଲୋକମାନେ, ସେ ରାଜା, ଏମାନେ ପ୍ରଜା, ସେ ଈଶ୍ୱର, ଏମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ। ସେଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ନିୟମ ବା ପୁରାତନ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ନିୟମଟି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ସେଟା କୋଉ ବିଷୟକୁ ବୁଝଉଛି? ସେଟା ସେଇ ବିଷୟକୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ରାଜା ପ୍ରଜା, ଏ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜା, ପ୍ରଜା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ଅଧାର୍ମିକ, ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସିଧାସଳଖ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ବିଷୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସମ୍ପର୍କ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବାର ଅଧିକାର ପାଉଛନ୍ତି। ଅତଏବ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣାର ବୁକୁ ଚିରି ସେ ନୂତନ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ମହାପବିତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଲଗା କରୁଥିବା ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ବାଟ ଖୋଲିଗଲା, ଏ ପାଖର ଲୋକ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେ କେହି ବି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁକୁ ଆସିବାକୁ ପାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସେ ନୂତନ ନିୟମ, ଯେଉଁ ନୂତନ ନିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ସେଇ ଯେଉଁ ଭୋଜଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଲେ, ତାହା ଅତୀତକୁ ବି ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭୋଜକୁ ପାଳନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ 2000 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଅନଉଛୁ। ଯୀଶୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ କି ପ୍ରକାର ଏକାଠି ତାହା ପାଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହେ, ତୁମମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କର, ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ। ପାଉଲ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭୋଜଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୋଜରେ ସାମିଲ ହବ। ସେଇ ଭୋଜଟି କି ଭୋଜ? ସେଟା ହେଉଛି ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଭୋଜ ଅଟେ। ତେବେ ଉପର କୋଠରୀରେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍ତବଗାନ କରୁ କରୁ ଗେତ୍ସେମନୀ ବଗିଚାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଉପର କୋଠରୀରେ এই ପବିତ୍ର ଭୋଜ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ଧରେଇଦେବ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଗେତ୍ସେମନୀ ବଗିଚାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେତ୍ସେମନୀ ବଗିଚାରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଘଟୁଛି କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ 3 ଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି, ହେ ପିତା, ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଏଇ ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧିତ ହଉ। 3 ଥର ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଲେ। 3 ଥର ପିତା ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ ବା ନୀରବ ରହିଲେ ଏବଂ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ସେ ତିକ୍ତ ପାନ ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ନିମନ୍ତେ। ତାହା ଥିଲା ପିତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାହା ଥିଲା ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବଳିଦାନର ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ବଳିଦାନର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ,
जीवन पाइबे आ सेतिपाई सेटा बड़ जरूरी थिला एवं प्रभु जीशु जहाँको ठारे पापर लेश ही नाही निष्पाप निष्कलंक निर्दाग निखुंत और पवित्र बलि स्वरूपे से आपणार प्राण को उत्सर्ग करने को जाउछंती आ सेतिपाई गेसेमनी बगीचारे से प्रार्थना करने समय लुक लेखन्ति तांको सुसमाचार पुस्तक रे जे ताहांकर झाल घन रक्त टोपा परी भूमि रे पड़ेला क्रुश रे अपना रक्त ढालिबा पूर्वरु गेसेमनी रे स्वेच्छा रे से अपना रक्त ढाली सारिछंती पिलातंक दरबार रे कोरोडार प्रहार ताहांकर पिठी को चिरिबा पूर्वरु एवं सेतु जो रक्त सब बहिब से रक्त बहिबा पूर्वरु गेसेमनी रे स्वेच्छा रे निजर रक्त को से देई सारिछंती से निरंतर ताहांकर रक्त को देले जेपरि प्रतिटी पापी मनीष से रक्त रे धौत परिष्कृत हब एवं जीवन पाइब क्षमा पाइब उद्धार पाइब शिष्य मान को कहले मो सहित जागी रही प्रार्थना कर मात्र शिष्य माने जागी पारले नाही सोई पड़िले जीशु किंतु एकांत चित्तरे पितांकन सहित से समय क्षेपण कले प्रार्थना कले आ जेतले समय आसीगला सेतेबेले शिष्य मान को कहले उठ सेठी इस्कारियोत यहूदा दलबल को नहीं कि आसुची जाजक मान को नहीं कि आसुची अधिपति मान को नहीं कि आसुची एवं से जीशुंक पाखु जाइके चुंबन करके से धरी दूची कारण से मान को कही मु जहां को चुंबन करी ताहां को तुम माने धरिब सेठारे 12 जन अछंती 11 जन शिष्य एवं जीशु किंतु से जीशु को ही जाइके चुंबन करुचे जीशु पचारे कौन चुंबन द्वारा मते तुम्हें शत्रु मान को हस्तरे धरी देवा चाहूच चुंबन ए प्रकार एक विषय जहाँ प्रेमर प्रतीक अटे किंतु कौ विषय पाए इस्कारियोत यहूदा व्यवहार करुचे धोखाबाजर पाए विश्वासघातकतार पाए बिक्री कर दबार पाए निर्दोष प्राण को बिक्री करिवार पाए से चुंबन को व्यवहार करुचे भाई भणी माने सेठी प्रभु जीशु पचारिले जो माने ताहांकु बंदी करिया पाए आस्तेले तो माने काहाकु खोजुच से माने कहले नाजरित जीशुंकु जीशु कहले मु सही एक कथा सुनिबा मात्रे से सैनिक माने भूमि रे पड़ी गले कई तांकु बंदी करिया परिवर्ते निजे दुर्बल है कि पड़ी गले पुणी थरे प्रभु जीशु पचारले तो माने काहाकु खोजुच से माने कहले नाजरित जीशुंकु मु कहली परा मु सही जदि तो माने मते खोजुच ताहले ए मानकु छाड़ी दियो ईश्वरंकर वाक्य जीशुंक ठारे सफल हेई चलिला सेठी मध्य सफल हला भाववादी माने कहिथिले आम्भे मेषपालक को प्रहार करिबा तहिरे मेषगण छिन्न भिन्न हेबे तेबे प्रभु जीशु कहले मु सही आउ से हाथ बढ़ाई देले सेतेबेले सैनिक माने ताहांको बंदी करिके नै गले जिहुदी मानकर महाजाजकंकर दरबार को जिहुदीय महासभा निकट को जोठी रात्रि सारा ताहांको सेठारे रखा जाउची विचार करा जाउची मिथ्या अभियोग सब ताहांको विरुद्ध रे अणा जाउची मात्र गोटे भी प्रमाण मिलू नाही जेपरि कि से मृत्यु दंड पाइबे किछि ही प्रमाण मिलू नाही जेते मिथ्या साक्षी माने आसंती कहार साक्ष्य कहा संगे मिसो नाही शेषरे महाजाजक पचारे आ जेतले से माने जीशु को पचारु थांते जीशु निरुत नीरव भाववादी मध्य से कथा कही बद्ध स्थान को निया जाउथबा मेष सदृश से आपना मुख फिटाइले नाही किंतु शेष थर पाई महाजाजक पचारे तुम्हें नीरव रहीच कहीं एते जो अभियोग आसी तुम विरुद्ध रे गोटे भी कथा कहूना हो तापर से पचारे तुम्हें कि मंगलमय पुत्र ख्रीष्ट सेतेबेले प्रभु जीशु मुख खोलिले आ कहले मु सही सीधा सड़क प्रश्न सीधा सड़क उत्तर तुम्हें कि सही मंगलमय पुत्र ख्रीष्ट
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ନୀରବ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେହି। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଏବେଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଏବଂ ମହାଗୌରବରେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବାର ଦେଖିବ। ମୁଁ ସେହି ଏବଂ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଚୁମ୍ବକ ଆକାରରେ କହିଦେଲେ। ଆଉ ମହାଯାଜକ ପୁଣି ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ମହାସଭାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ମହାଯାଜକ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲୁ, ଏ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। ସେଇ କଥା କହିକି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ସେ ଅଧିକାର ରୋମିଓ ମାନେ ନେଇ ସାରିଥିଲେ, କାରଣ ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶଟି ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କେବଳ ରୋମିଓ ସରକାର ବା ରୋମିଓ ବିଚାରାଳୟ ଦେଇପାରିବ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ମହାସଭା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିବା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି ଅପରାଧ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛିନ୍ନ କରିକି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ପାହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାତଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନେଇଗଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆପଣାର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା କଥା ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା କଥା, ତାହାଙ୍କୁ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ନିଜେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁମାନେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବଳ ଧରିବେ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରିବେ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଜଣକୁ ଜଣେ କାଲପ୍ରିଟ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର କୋଉମାନେ ସଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଲଗା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ମୋତେ ଧର, ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇକି ସେ କ୍ରୁଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମାତ୍ର ସେଇଠି ସରିଗଲେ ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଅଟେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶେଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କବରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷୟଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲା। ସେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ଉଠିଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ, ଅତଏବ ମରଣଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାର ଅଧିକାର ତାହାଙ୍କର ଅଛି। ସେଇ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉଠେଇବି, ତାକୁ ତାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହବ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ଭରସା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଅଛି ସେମାନେ ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଉଠିବେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ଉଠିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ନିମନ୍ତେ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେବା ସମୟରେ କହିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ମେଜରେ ବସିଥିବାର ନ ଦେଖିଛି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରୁ ପାନ କରିବି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି ଯେଉଁଦିନ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ
ଜଗତରେ ସେମାନେ ଶରୀରରେ ମରିଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇକି ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ର ସେଇ ଭୋଜନରେ ବସିବେ। ସେଇ ଭରସା এই ପୁଣ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତମର ଅପାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମମାନେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣାର ପ୍ରାଣ କୃଷ୍ୟରେ ଦେଲ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ଦଣ୍ଡ ନିଜେ ସହିଲ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, ତୁମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବୁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ତୁମ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବୁ। ଏ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମଠାରେ ଏହି ଭରସା ରଖୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।